پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی جانب سے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بہت غلط کیا بھائی، جن میں تو بہت صاف غلط دیکھا جا سکتا ہے۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل، اور آج ہم لے کے آئے قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگوں کا انجام۔ سو دیکھا جائے تو ہم نے پہلے ایسی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں شاید اسلام کے بارے میں یا کچھ برا بولنے والوں کا بھی بہت برا انجام ہوا تھا، تو یہاں پہ قرآن کا کسی نے کیا کھلواڑ کیا ہے وہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی سیریسلی۔ اور مطلب کہ جن لوگوں نے اسلام کا یا پھر قرآن کا مطلب کہ بےزتی کری، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہے۔ اور ہم لوگوں نے وہ بھی دیکھا ہے جو شاید ایک قوم تھی جس نے شاید بھگوان کا مطلب مذاق بنایا تھا، وہ پوری غائب بھی ہوگی، کچھ ایسے تھا۔ باقی دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جس نے بےزتی کری ان کے ساتھ کیا ہوا۔ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سب سے بلند اور ممتاز اس سبب سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کا خود ذمہ لیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کا وہی حال ہوتا جو سابقہ آسمانی کتابوں کا ہوا تھا، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انہی لوگوں کو سونپی تھی جن کی طرف اللہ نے وہ کتابیں اتاری تھیں۔ مگر آج جب دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو یہ بات غیر مسلموں کو کھٹک رہی ہے۔ وہ ایسے موقع تلاش کرنے میں لگے ہیں جن سے وہ اسلام کو بدنام کر سکیں۔ اس میں ان کا چھپا ہوا مقصد فقط لوگوں کو اسلام سے دور کرنا اور گمراہ کرنا ہے تاکہ یہودی اور عیسائی اسلام کی جانب راغب نہ ہو سکیں۔ اسی حوالے سے سویڈن میں رہنے والا ایک نوجوان جس نے باقاعدہ عدالت سے آزادی اظہار رائے کی اجازت لے کر مسجد کے باہر قرآن مجید کو نظر آتش کر ڈالا، نعوذ باللہ، اس واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مشتعل کر دیا۔ سبھی اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں میں بطور احتجاج گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ اس شخص کو اپنے کیے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی جانب سے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بہت غلط کیا بھائی، جن میں تو بہت صاف غلط دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر گستاخانہ انداز میں قرآن مجید کے ساتھ پیش آتا رہا۔ مگر دوستو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ حکومت اور قانون تو ایک اصول کے پابند ہوتے ہیں، مگر خدا اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے چکا ہے۔ وہ شخص جس کا ابھی تک کوئی کچھ بھی بگاڑ نہ سکا تھا، اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جی ہاں دوستو، وہ غیر مذہب شخص جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی، اس کی طبیعت چند روز بعد اچانک ہی خراب ہونے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تو کوئی بیماری سامنے نہ آئی۔ اس کی مزید حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹنے لگا تھا، خون کی دھاریاں ایسے رس رہی تھی جیسے کسی نے گہرا زخم لگایا ہو۔ وہ شخص درد سے چیخ چلا رہا تھا، مگر ڈاکٹرز بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے فقط اس کا یہ انجام ہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے بھی خون ابل کر باہر آنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئیں اور جسم کے کئی حصوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ درد سے اس قدر چیختا چلاتا کہ پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیتا، مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب گئے اور اسے کہا بھی کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگ لو خدا سے، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے، یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے۔ مگر اس نے کسی کی بات بھی نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود میں لگے زخموں سے عجیب سیال مادہ بہنے لگا، جس کی اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹرز اس کے قریب جانے سے بھی کراہت محسوس کر رہے تھے۔ دوستو، یہ خبر جیسے ہی نیوز چینلز پر چلی تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھتی چلی گئی۔ وہ اسے لان تان کرنے لگے۔ بے شک جو بھی ایسی گستاخی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ وہ بدبخت شخص ابھی تک یوں ہی ہسپتال میں زیر علاج ہے، مگر اس کی حالت مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وہ پل پل موت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس نے تو ڈاکٹر سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا جائے، میں یہ پل پل ملنے والی موت برداشت نہیں کر پا رہا۔ مگر ڈاکٹرز پوری کوشش کر کے اسے بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا ایسے گستاخوں کو نیست و نابود کر دے، آمین۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کو اس عظیم خوبی کے ذریعے دوسری آسمانی کتابوں سے بلند اور ممتاز کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے
और आसमानी किताबों के सिलसिले को खत्म करने वाली है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए ऐसे असबाब तैयार और मुहैया फरमाए हैं जो इसके अलावा किसी और किताब के लिए मुयस्सर नहीं थे। इन इसबाब में से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुरान को लिखा हुआ जमा करना था। इन इसबाब में से एक सबब यह भी था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा कराम की रजामंदी से कुरान को एक किताब की सूरत में साबित शुदा करतों के मुताबिक जमा फरमाया, फिर इसके नुस्खे लिखवा कर तमाम मुल्कों में रवाना फरमाए। इन इसबाब में से सबसे बड़ा मौजज़ाती सबब कुरान मजीद को ज़बानी याद करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सूरह हज। ये पहली वो आसमानी किताब है दोस्तों जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया। गोया इसकी हिफाजत के लिए ये वादा इलाही है और कुरान का ऐलान है कि अल्लाह कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता, बस अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और किताब अल्लाह की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम किया, इस तौर पर के इसके अल्फाज भी महफूज, इसके मानी भी महफूज, इसका रस्मुल खत भी महफूज, इसकी अमली सूरत भी महफूज, इसकी जबान भी महफूज, इसका माहौल भी महफूज, जिस अजीम हस्ती पर इसका नजूल हुआ उसकी सीरत भी महफूज और उसके अव्वलीन मुखातबीन की जिंदगियां भी महफूज। अर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत के लिए जितने असबाब वसाइल और तरीके हो सकते थे इख्तियार किए और यूं ये मुकद्दस और पाकीज़ा किताब हर लिहाज और हर जानिब से मुकम्मल महफूज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1400 से जायद साल गुजरने के बाद भी इसमें रत्ती बराबर भी तगय्युर व तबद्दुल ना हो सका। लाख कोशिशें की गईं मगर कोई एक कोशिश भी कामयाब और कारगर साबित ना हो सकी और ना ही क़यामत तक हो सकती है। दोस्तों ईद के रोज स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले गुस्ताख का नाम सलमान सबा मत्ती मोमी का है। ये मलाउन इराकी 2015 में स्वीडन शिफ्ट हुआ। अगर इस शख्स का माजी देखें तो ये एक जनूनी शख्स है। पहले ये इराक में हश्दुल शाबी शिद्दत पसंद ग्रुप का हिस्सा था जिनके हाथ हजारों बेगुनाह मासूम इंसानों के खून से रंगे हैं। शाम और इराक में इनकी सफाकी की दास्तानों का कौन वाकिफ नहीं है। इसकी उस वक्त की वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। गुस्ताख सलमान इस्लाम के बारे में बहुत अरसे से मुतनाज़िया बयानात दे रहा था। इसने कुरान को जलाने से पहले अपने वीडियो पैगाम में बताया था कि ईद के पहले रोज ये स्टॉकहोम की जामिया मस्जिद के बाहर कुरान को नजरे आतिश करेगा और ये मजीद कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों को हैरान कर सके। ईद के रोज इस शख्स ने अपने एक और साथी के साथ मस्जिद के बाहर खड़े होकर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसे इसका साथी मुकामी जबान में तर्जुमा करके माइक पर साथ साथ बता रहा था। इस दौरान मलाउन सलेमान ने कुरान पाक के औरात को शहीद किया और फिर आग लगा दी। दोस्तों यहाँ हैरत शर्म और अफसोस की बात यह है कि ये घिनौना खेल अदालत की इजाजत से पुलिस की निगरानी में खेला गया और इस मौके पर पुलिस ने उस जगह को जहाँ ये मलाउन मौजूद था उसके गिर्द हिफाजती हिसार बनाए रखा। अल्लाह ताला इस शख्स का ऐसा इबरतनाक अंजाम करे कि दुनिया देखे। आमीन सुम आमीन। भाई साहब ये तो बहुत गलत किया उसने, सिर्फ कुरान का नहीं उसने पूरी कम्युनिटी का मजाक बनाया और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि आप मतलब चाहे आप जिस मर्जी लीजन से हो आपको दूसरे लीजन की इज्जत करनी चाहिए। और ये चीज़ उसने जो करी कुरान को मतलब सबके सामने जला दिया और भगवान ने मतलब कि अल्लाह का अजाब ऐसा आया कि उसकी बीमारी पता नहीं चली कि क्या है उसको और वो मौत के लिए तड़पता रहा था, फिर भी उसको मौत नहीं मिली। और मतलब वैसे था उसने डॉक्टर को इतना तक बोल दिया था कि मुझे पॉइजन ही दे दो भाई, मैं मरना चाहता हूँ, फिर भी मतलब उसको मौत नहीं आ रही है। तो आप सोच लो क्या हो रहा है उसके साथ। वही उसके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है और होना भी चाहिए। जिस तरीके से उसने वो कुरान वहाँ पे वो उसके साथ जो बेरुमदी की है वो चीज़ तो बहुत ख़राब थी। बिकॉज देखा जाए तो इतने सब लोग उस चीज़ को मानते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आपको अगर उसके खिलाफ भी जाना है, नहीं मानते हैं तो आप मत मानिए ना। उसको ये करने का तो कोई तरीका नहीं हुआ। और अपना जो है, और ऊपर से सबसे हैरान वाली बात ये थी कि ये सुनना कि कोर्ट की तरफ से उनको ये अलाउ किया गया था, तो वो चीज़ शॉकिंग थी, वरना नॉर्मली ये चीज़ें अलाउ नहीं की जाती। तो इसमें आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।